بالنسبه عندنا للتوبكس الموجوده عندنا في المنهج، في عندنا اول توبك عندنا states of matter. states of matter معظمنا عارفين majority there is three types of in states of matter: solid, liquid, and gas. What is the difference between solid, liquid, and gas? In case of solid, you will find that particles are close together. Liquid particles is still closer. Gas far apart. But in case of solid, you will find particles close together and regular arrangements. While in case of liquid, is still closer but irregular. Gas far apart and moves randomly in all directions. So the first comparison between solid, liquid, and gas, in case of solid, particles are close together and regular arrangements. Liquid is still closer but irregular. Gas far apart and moves randomly in all directions. In solids, they have fixed shape and fixed volume. So shape and volume are fixed, not changed. In case of liquids, they have fixed volume, but a changed shape, takes the shape of the container. While in a gas, it changed shape and volume. طب ازاي اللي انا بقوله ده؟ انا مش فاهم. يعني انت بتقول مثلا دلوقتي اول حاجه قلتها بالنسبه للسوليد، قلت البارتكلز هنا close together. اوكي. وايه كمان قلت عنه كنولج؟ regular arrangements. They have fixed shape and fixed volume. طيب ممكن نحاول نعرف السوليد ونعمل comparison between السوليد liquid and gas. اوكي. اول حاجه انا قلت في السوليد close together and regular. لما اروح للليكويد هقول ايه؟ still closer but regular shape. irregular shape. يبقى solid particles are close together and regular arrangements. In case of liquid, it's still closer but irregular. Gas far apart. Type fixed shape and fixed volume. ده في solid have fixed shape and fixed volume. الشيب والفوليوم بتاع السوليد ثابتين. There is no change. طيب لما اجي هنا بالنسبه عندي للليكويد والجاز، هلاحظ ايه؟ ان الليكويد fixed volume and change shape, takes the shape of the container. عارفين تتخيلوا ازاي takes the shape of the container? If you have a water is colorless, okay? And you are putting the water in blue cup, you will find the water are Taking the shape of the container. The shape of the cup. Okay, this is right. Take the shape of the cup. Again, يبقى هنعمل comparison between solid liquid and gas ونجمع فيها كل النولج بتاعتنا عن السوليد liquid and gas. السوليد liquid and gas اهو شوف مع بعض. عاوز نقول مع بعض يا شباب states of matter. We have three types of states of matter: solid, liquid, and gas. Shape and volume. You will find that in case of solid have fixed shape and volume. وهقول لكم على نولج تريحكم جدا. واحنا بنحفظ هنا السوليد ناخد الاوبزيت بتاعه مين؟ مين الاوبزيت؟ liquid وجاز. الجاز. يعني لو قلت اي حاجه في السوليد هقول عكسها على طول فين؟ في الجاز. طب امال الليكويد يعتبر ايه بالنسبه لي؟ in between. اهو يعني مثلا قلت هنا ايه؟ fixed shape and fixed volume. هقول هنا ايه؟ it changed shape and volume. Take the shape of the container and volume of the container. طب الليكويد انا قلت in between هيكون عنده واحد من ده وواحد من ده. هيبقى عنده fixed ايه؟
volume we changed a shape takes the shape of the container. طب انا عايز افهم بالنولج دي كويس قوي، ليه انت بتقول الفوليوم والشيب بتوع السوليد فيكسد، في الجاز changed وفي الليكويد فيكسد فوليوم اند تشينج شيب؟ هقول الاسباب والريزنز بتاع الكلام ده، بس عشان نتخيل مع بعض لما اجي مثلا اقول مثلا 1 لتر اوف ووتر، حطيت ال 1 لتر اوف ووتر ده في كونتينر بياخد مثلا 1 لتر، حطيته في كونتينر بياخد 5 لترز، حطيته في كونتينر بياخد 10 لترز. How much the volume of the water? 1 liter. Doesn't it change although the container change. يعني لو غيرت الكونتينر وحطيته في حاجه اكبر منه برضه هو الفوليوم 1 لتر. يبقى عشان كده عنده fixed volume but it changed shape. change shape في اي حاجه shape، سواء مثلا بنتكلم على الشيب ان انت حاطط في كونتينر شكل تريانجل او شكل مثلا سكوير او شكل مثلا سيركل. anyway take the shape of the container doesn't have fixed shape. يبقى كده اول comparison ما بين السوليد والليكويد والجاز، قلت عندي هنا السوليد fixed shape and fixed volume، الليكويد fixed volume but it changed shape takes the shape of the container، الجاز it changed shape and volume takes the shape of the container and the volume of the container. دي اول knowledge. طب انا عاوز اعرف الريزن. مستر اوكي مستر اتفضل. انا مش فاهم ايه الفوليوم بتاع الليكويد، يعني ايه مش فاهم ايه الفوليوم بتاع الليكويد؟ يعني is changed or fixed. ما انا قلت إيه عنده fixed volume و changed shape. يعني الفوليوم نفسه doesn't change. يعني انت مثلا دلوقتي عايز اقول لك knowledge. سي مثلا ان انت عندك كاب اوف ووتر، اوكي؟ كاب اوف ووتر ده لقينا مثلا ان هو هاف لتر، انت حطيته بعد كده في كونتينر اكبر، هيبقى الفوليوم بتاعه قد ايه؟ زي ما هو الهاف لتر. حطيته في كونتينر اكبر واكبر، هيبقى الفوليوم بتاعه قد ايه؟ هاف لتر. يبقى الفوليوم doesn't change، الاماونت اللي انت اديتها ما اتغيرتش، لكن take the shape of the container ان انت لما حطيته في حاجه مثلا سكوير خد شكل السكوير، حطيته في حاجه واخده شكل تريانجل خد شكل التريانجل، حطيته في سيركل خد شكل السيركل. يبقى عنده هنا fixed volume but it changed shape. يبقى اللي بتغير في الليكويد الشيب not volume. طيب عايز اقول على حاجه يا شباب، ايش معنى انت بتقول في السوليد عنده fixed shape and fixed volume؟ طب تعالوا نشوف مع بعض البروبرتيز بتاعت السوليد كده. اول حاجه بنلاقي ان السوليد عنده ايه؟ greatest density. الدنسيتي بتاعته عاليه. ليه؟ عشان البارتكلز close together. يعني ايه الدنسيتي بتاعته عنده heavier density؟ يعني الويت بتاعه كبير. يعني هنا لما اجي اشوف مثلا density دي equal mass over volume، يعني لما اجي اشوف say مثلا for example لما ناخد كونتينر مليان نفترض حديد ايرون، وكونتينر تاني مليان بلاستيك، نفس الكونتينر which one heavier؟ iron or plastic؟ iron. اوكي. طيب يعني معنى كده ايه؟ ان السوليد بيكون عنده great density، فالبارتكل close together، عشان كده يعتبر بالنسبه لي have great density. يبقى لما بسال اقول explain why solid have great density or because particles are closest together، قريبه من بعضها جدا. طيب حاجه كمان في السوليد cannot flow freely. يعني say مثلا if you have your pen or pencil falling down، لما يقع مني القلم مثلا من على المكتب بتاعي يقع على الارض، بيفضل زي ما هو، مفيش فيه اي مشكله حتى لو اتحرك شويه، بس زي ما هو القلم. طب if you are pouring a water on the floor you will find that moves randomly، هتبدا تتحرك قدامك في random، فدي اسمها flowing. فالsolids cannot flow like liquid and gas. طب ايه كمان بالنسبه للسوليدز؟ هنلاقي عندنا هنا طبعا ليه هو هنا cannot flow؟ عشان ال particles are strongly held together، مترتب بعضها. مش احنا بنقول particles are close together؟ يبقى كلمه ان هم close together مترابطين بالشكل ده اداني ان هم عندهم high density. حاجه ثانيه كمان ان هنا cannot flow freely. ايه كمان؟ السوليدز have fixed shape and volume. ليه؟ because of a strong particles attraction. عشان هنا البارتكلز attract each other، مترابطه مع بعضها.
بيعملوا attract to each other، فعشان كده عنده fixed shape و fixed volume ما بتغيروش. طب كمان difficult to be compressed. كلمة compressed يعني ايه؟ to take يضغط. less volume. يعني اضغط حاجه، ايوه اضغط حاجه to be compressed، ان انا اضغطهم. يعني زي مثلا عشان اتخيل compressed ان البارتكلز، بصوا كده عندي في السوليد، وتعالوا نروح مع بعض كده للليكويد والجاز، الاقي البارتكلز هنا ايه؟ far apart. اقدر اضغط دي هنا واجيب دي هنا واجيب دي هنا دي هنا، يبقى اسمها can be compressed، يقدروا يضغطوا اهو. ده فين؟ في الجاز. واقدر فين؟ في الليكويد but difficult. طيب لكن هنا في السوليد ما اقدرش اعمل له compressed، difficult to be compressed. طب ايه دكتور كمان؟ اتفضل. ينفع بعد لما تخلص حتة السوليد انا متلخبط بين الفيكس شيب والفوليوم بتاع الليكويد. اوكي هنقول دلوقتي in details a lot. طيب هنا solids are extremely difficult to compress، ما اقدرش اضغطها. ليه؟ there is no empty spaces. there is no empty spaces ازاي؟ البارتكلز قريبه جدا من بعضها. يعني بصوا يا شباب، دي البارتكلز بتاعت السوليد. اوكي لاحظت ايه؟ ان البارتكلز close together، دي اول نولج، قريبه جدا من بعض اهي، عشان كده يبقى عندها high density. ايه كمان؟ عندهم high attraction لبعض، attract each other عشان كده ما بتقدرش تعمل flowing. طب ايه كمان؟ البارتكلز هنا have fixed shape and fixed volume اهو، يعني هنا strongly held together عشان كده ما بتقدرش تعمل flowing. طب ايه كمان؟ fixed shape and fixed volume عشان strong attraction. طب cannot be compressed، مش قادرة تتضغط عشان هنا there is no empty spaces. There is no diffusion. What's meant by diffusion is spreading out of the molecules. يعني ايه spreading out of the molecules؟ يعني say مثلا سيادتك حاطط برفيوم، فالبرفيوم ده من النوع اللي هو فواح قوي، فلسه بتدخل مثلا الروم، فحسيت ان الكورنر كله بتاع هنا all the walls of the corner of the room get the smell. يعني انت دخلت مثلا في area معينه من الروم، كل اللي قاعدين في different parts of the room، يعني الروم مثلا عندها 4 corners، فانت دخلت من هنا كده وحاطط برفيوم فواح قوي، اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي عندك قدر يشم السمell بتاعت البرفيوم، دي اسمها diffusion. يعني ايه diffusion؟ is spreading out of the molecules. طب ال spreading out of the molecules in all directions ده بيحصل فين؟ بنشوفه في الليكويد والجاز. يعني كده انا عايز اعمل سمرايز كده للسوليد بشكل بسيط جدا على السوليدز. نعرف بس السوليدز وناخد الكومباريزن لبقيه الحاجات. اول حاجه انا قلت السوليدز عندها ايه؟ fixed shape and fixed volume. طب fixed shape و fixed volume ليه؟ عشان الاتراكشن فورس. يعني هنا fixed shape and fixed volume due to strong attraction force between the particles. دي أول حاجة fixed shape and fixed volume. طيب إيه تاني؟ high density. high density. تمام مظبوط. يعني بصوا إحنا نعمل conclusion مع بعض دلوقتي. يعني لما أجي مثلا أشوف هنا مثلا density، هلاقي إن هنا عنده إيه؟ high density مظبوط. وقلت هنا high density ليه explain why؟ Because the particles are close to each other. أيوه particles close together. مظبوط. اهو يبقى دي اول نولج. انت قلت عنده فيكسد شيب اند فيكسد فوليوم عشان سترونج اتراكشن بين بارتكلز. طب كمان الدنسيتي هاي دنسيتي ليه البارتكلز كلوز توجذر. طيب ايه كمان قلت على السوليد؟ they cannot be compressed. ايوه برافو اكسلنت. يبقى هنا لما اجي اكمل في السوليد، على فكره عايز اقول لكم على النولج، الكيمستري مش حفظ، الكيمستري فهم. بنفهم النولج هنلاقي كل الاسئله سهله جدا، بس بشرط ما تكونش حافظ ومش فاهم اي حاجه. لما اجي اقول هنا في البارتكلز، لما نتكلم على الكompression يبقى cannot be compressed. اوكي طيب جميل. ايه كمان بالنسبه للديفيوجن اللي هو spreading out the molecules؟ cannot be diffused. تمام. طب ايه كمان لما اجي اتكلم غير الديفيوجن على الفلوينج؟ الغاز flow of particles. ايوه لكن اقدر اقول بالنسبه للفلوينج في السوليد؟ no. No ايوه flow. يبقى كان impossible. اوكي يبقى هنا cannot flow، وهنا cannot diffuse و cannot be compressed، لكن عندهم fixed shape and fixed volume
due to strong attraction, high density due to the particles are close together. وكمان عند ال solids اقدر اقول particles close together and regular arrangement. لكن في الليكويد still closer but irregular. يبقى لما اجي اتكلم على الموفمنت هنا والسيبريشنز اهو هلاقي ان البارتكلز هنا vibrates around its position. طيب وبالنسبه للسيبريشن هلاقي ان البارتكلز close together بس مش كلمه close together بس غلط. ليه؟ لان في عندي اتنين close together السوليد والليكويد. هنا close together compressed. مش موضوع compressed بس in regular arrangement. لكن انت هتيجي تقول هنا ايه في الليكويد؟ مستر ايه بتاعت دكتور ايه بتاعت فايبريت؟ vibrate الموفمنت دي احنا لسه هنشرحها دلوقتي. ان في السوليد البارتكلز vibrate around its position. اقدر اقول لك علامات تقدر تشوفها كويس قوي. التورنينج فورك لما تخبط التورنينج فورك مثلا في تيبل وتحطها لودنك كده تلاقيها بتعمل ايه؟ vibrate. مظبوط؟ يبقى اصل الموفمنت للسوليدز للبارتكلز بتاعتها vibrate around its position. لكن عندي بقى So they're irregular. بالنسبه لمين؟ The Solids. solids. لا solids in regular مش irregular. It's regular ولا irregular؟ regular. اه انا كاتب close together in regular arrangement مش irregular. in regular. لكن لما نيجي للليكويد هنلاقي هنا still closer but irregular. but irregular arrangement. طيب يعني كلمة إن أنا أقول close together بس تنفع؟ لا. لأن close together في عندك اتنين close together مين ومين؟ السوليد والليكويد. بس إمتى أقدر أميز أنت بتقول مين؟ لما أقول close together in regular arrangements يبقى كده solid. هنا still closer but irregular يبقى كده liquid. بصوا على الشيب كده وانتوا تتخيلوا اللي بقوله من غير ما نحفظ. بصوا كده هنا البارتكلز ايه؟ close اهي وريجولر. اللي بعدها still closer but ايه؟ irregular. هنا الirregular شيء. طيب هنروح لهنا للجاز هنلاقي البارتكلز ايه؟ far apart. far apart. يبقى دي نولج لازم اكون فاهمها كويس قوي ان السوليدز البارتكلز اهو شوفوا كده الكومباريزن اللي احنا عاملينها هنا مع بعض. احنا قلنا السوليد عنده ايه؟ definite shape او fixed shape and definite volume اهو. هنا الاثنين fixed. عكس السوليد مين الاوبوزيت بتاعي؟ gas. ومين اللي in between؟ liquid. الليكويد. فبقول هنا ايه؟ definite shape and definite volume او fixed shape انت تقولها definite او fixed anyway. هنا هيبقى عنده ايه؟ الاثنين change takes the shape of the container takes the volume of the container. الاثنين changed. طب مين اللي in between؟ الليكويد. واخد واحد من هنا وواحد من هنا. definite ايه؟ volume عشان ما تتلخبطش. انت الفوليوم لما تاخد معاك لتر 1 لتر تحطه في حاجه كونتينر كبير كونتينر صغير هو 1 لتر ما تغيرش الفوليوم لكن take the shape of the container يبقى اللي بيتغير عنده shape not volume. دي اول حاجه. طيب الكمبريشن مين اللي كان بي compressed؟ هنلاقي هنا الجاز. ايوه الجاز اسهل واحد. هنا can't هنا difficult هنا easy. يبقى كلمه compress يعني ايه؟ يعني بارتكلز بعيد عن بعض. عارفين زي بالظبط يا شباب اجي مثلا ادخل انتوا قاعدين مثلا في روم بس قاعدين irregular shape فبقول ايه ممكن معلش يا شباب كلنا نضم على بعضنا عشان في بقيه زمايلنا هيدخلوا دلوقتي. اوكي قمنا متدخلين كلنا مدخلين الباقيين. ده كده كان نظام الجاز. طب نفترض ان انتوا موجودين في روم بتاخد 10 وانتوا موجودين اصلا اوريدي 10. اول ما اجي اقول معلش يا شباب نتدخل عشان في زمايلنا يدخلوا تقولوا ايه؟ we are complete full. صح كده خلاص. طيب هو نفس الفكره في السوليد البارتكلز اصلا كلوز توجذر اوريدي مش محتاج ان هو ينفع يضم حاجه ثانيه جوه. لكن انزل كده معايا للجاز بصوا كده البارتكلز هنا ايه؟ بعيد عن بعض can be compressed. اوكي طيب دكتور اتفضل.
Can you give us an example in compression in liquids? اوكي، هو في الكمبريشن في الليكويد قلنا صعب difficult اهو difficult. الكمبريشن عايز نتكلم عليه، نتكلم في الجاز. اقول لك على موديل الجاز، الكمبريشن بتاع الجاز. اوكي، في الجاز لما نيجي نبص يا شباب على اي حاجه فيها جاز، when the gas be compressed it will be like liquid. يعني انتوا عارفين لما نيجي مثلا نتكلم على اي حاجه جاز، مثلا نفترض ان احنا عندنا كونتينرز فيها اي جاز، زي ايه؟ بالون. بالونز مثلا، اي حاجه فيها جاز، او السبراي لو عندي اي سبراي في البيت. اوكي، سبراي، جرب السبراي. فوتبول. اوكي طيب، عايز اقول لكم على نوتش تقدروا تجربوها انتوا في البيت. هات اي سبراي عندك في البيت، ورج السبراي كده، هتسمع ايه؟ صوت ليكويد بيتحرك، صح؟ Yes. اوكي، when you pushed it out you will find it as a gas. ازاي ده؟ انا لسه سامعه ليكويد جوه اهو بيتحرك قدامي، برجه جوه اهوت الازازه. It's compressed. when the gas compressed it change into liquid. يبقى هو داخل الكونتينر. انت عارف ليه؟ تتخيلوا معايا، عايز افهمكم نولج مهمه قوي، وكويس ان انتوا اثرتوا النقطه دي. بصوا كده، ودي هنتكلم فيها دلوقتي في الكونفرجنز، اللي هي ان انا احول السوليد تو ليكويد او ليكويد تو جاز او الاوبزيت. لما تيجي تبص على الجاز، ايه فرقه بين الليكويد؟ ان البارتكلز هنا فور ابارت. طب تمام، لو انت بدات ان انت تعمل كومبريست هيتحولوا لايه؟ ليكويد. ليكويد. تمام. والليكويد لما تعمله كومبريست يتحول لايه؟ Solid. تمام. طب اقول لك على نولج تقدروا تفهموها كلكم. Yes. الووتر دي تعتبر ايه؟ Liquid. ايس. لا قصدي ليكويد. لما اجي اعمل لها فريزنج تتحول لايه؟ ايس. Ice. solid. طيب ولما اجي اعمل لها هنا evaporation او البويلنج Water. الاول هتتحول لايه؟ Gas. Water جاز. vapor. اوكي، ووتر فيبر از جاز. يبقى هنا نفس الووتر اللي كانت معايا. الله، يعني انا اقدر ان انا اعمل conversions ما بين الستيت اوف ماتر from one to another. اوكي، Yes. but it's changing conditions. يعني ايه؟ يعني انت عندك الووتر بارتكلز اهي regular، لا طبعا irregular، بس كانت هنا still closer but irregular. اول ما انت حاولت تعمل لها هنا compressed وتضغطها اكتر وتقربها لبعضها اكتر وتكون regular arrangement، اتحولت لايه؟ لايس. لما عملنا هنا فريزنج. طيب لما اول ما انا عملت لها هنا باي هيتنج وعملت بويننج وتحولت لوتر فيبر، بارتكلز بقت فار ابارت. يعني معنى كده ان الديفرنس بين البارتكلز لازم اكون عارف ما بين السوليد والليكويد والجاز. طب نرجع تاني فوق نشوف الكومباريسون بتاعتنا. يبقى انا كده هحفظ مين او هذاكر مين كويس؟ السوليد، ونعكس الاوبوزيت هيكون مين؟ جاز. ومين اللي ان بتوين؟ ليكويد. ليكويد. Doctor, اتفضل. when you change between the states of matter, does the volume shift? هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. اول ما نغير السوليد تو ليكويد، ليكويد تو جاز، دي اللي بعدها على طول هشرحها ان ديتيلز. باي هيتنج ايه اللي هيحصل وباي كولينج ايه اللي هيحصل، هشرحها حالا. طيب خلينا الاول نكمل الكومباريزن بتاعتنا دي، وهنروح بعد كده للتشينج ستيتس اوف ماتر. يبقى اول نولج خلينا نركز فيها قوي مع بعض. مين اللي عايزك تذاكره قوي معايا؟ سوليد. وهنفهم كل الديتيلز بتاعته. الاوبوزيت بالظبط، اعكس كل اللي انت قلته هتجيب الجاز. in between it will be liquid. اوكي طيب ماشي. solid fixed shape and fixed volume. وايه الريزن بتاعك ان هم fixed shape and fixed volume due to the attraction force. طب compression cannot be compressed, there is no empty spaces. البارتكلز قريبه من بعضها جدا اهي. طب الدنسيتي high عشان البارتكلز close together. طب لما يجي بقى الارينجمنت والموفمنت، البارتكلز هنا close together and regular arrangement. لما كنت بقول in regular arrangement انتوا كنتوا فاكرين بقول irregular، بقول لكم in regular arrangement. طيب هنا still closer but irregular. طب نيجي بعد كده للموفمنت vibrate around its position. هنا slide over each other. بعد كده هنا free moving moves randomly in all directions. طب انا مش فاهم موضوع الارينجمنت وخلاص فهمته، لكن موضوع الموفمنت البارتكلز في السوليد فايبريت زي ما بقول لكم التيرنينج فورك. اول ما تخبط تيرنينج فورك وتسمع صوتها عماله بتزن، الفايبريشن ده vibrate around its position. طب الليكويد slide over each other، يعني بيبقى عباره عن layers. يعني مثلا لما يكون عندي ووتر مثلا عباره عن محطوطه في كونتينر، دي عباره عن layers، فبقول sliding over each other. ودي نقدر نشوفها في شكل مثلا waves. شفتوا الويفز وهي بتتحرك مثلا موجه في البحر، بتبقى كانها layers sliding over each other. طيب
freely moving ده مين الجاس؟ ليه تتاكد منين الجاس؟ هقول لكم على نقطه مهمه قوي. if you have a smoke يعني مثلا لو نفترض بنتكلم على عود بخور مثلا، انت ماسك عود بخور وبعد كده مش مولع البخور ده، اول ما تيجي تتفرج على شكل الفيبر او اللي هو مثلا السموك اللي هيخرج منه، بيخرج ازاي؟ تقدر تقول لي نورث ساوث ايست ويست؟ gas. لا اقدر احدد دايركشن No, والموف they can move Random. freely. راندوملي. والموف ان افري دايركشن شوف كده، شوف الجاز بيتحرك ازاي؟ راندوملي. مش قادر احدد له دايركشن، مش مثلا بقول ماشي نورث ساوث ايست، مش قادر احدد له دايركشن. فعشان كده لما نيجي نقول مع بعض هنا بنقول ايه؟ يبقى عندنا هنا السوليد ليكويد اند جاز، ناخد السوليد ونعكس مع بعض. انتوا اللي نقدر نجاوب، يعني انا لو ده ما بصيناش عليه نقدر نجاوب كل حاجه فيه. احنا قلنا السوليد فيكسد شيب اند فيكسد فوليوم، عكسه مين؟ جاز. هيبقى ايه؟ يبقى هنا change shape and volume takes the shape of the container, volume of the container. A liquid in between takes the shape of the container يعني indefinite shape but definite have same volume volume. أو fixed volume. تمام. الكمبريشن يحصل بس مع مين؟ gas. الدنسيتي أعلى حاجة هتكون فين؟ solid. في السوليد particles close together. الارينجمنت ومهم جدا جدا، الارينجمنت والموفمنت لازم نحفظهم كويس جدا. هنا closely baked but in regular arrangement. هنا still closer but irregular هنا far apart. سؤال بس يا الموفمنت دكتور معلش، اتفضل. الليكويد موف اراوند قصده فايبريتس يعني بس اقل من السوليد ولا يعني؟ لا moves around يعني هنا ده vibrate around its position، واقف في مكانه بيتهز هو في مكانه. تمام، فايبريشن زي ما بتعمل الموبايل على فايبريشن. ايوه يعني ايوه بتعمل الليكويد فايبريشن انا وهو بتكلم في على مكانه. الليكويد. لكن بتكلم في الليكويد، شفت شكل الويفز انت واقف في بحر، الموجه نفسها بتعمل ازاي؟ لايرز، يعني تلاقي موجه واخده زي طبقه لاير لوحدها، بعدها موجه ثانيه واخده لاير ثانيه، فبتحرك. يعني انت لو حركت ايدك مثلا، جبت كونتينر كبير فيه ووتر، او اقول لك على شيء بسيط، السويمنج بول، لما انزل مثلا ميه البسين واضرب ايدي في الميه كده، هل الميه بلاقيها بتتحرك كلها بتاعت البسين؟ كلها؟ بتتحرك كلها؟ لا. تمام. بتبدا تعمل ايه؟ تتحرك من البوزيشن اللي انت خبطت فيه ايدك في الميه، وتبدا تتحرك معاه شويه كده مسافه، صح؟ لانها متقسمه على شكل ايه؟ لايرز. فانت المكان اللي اثرت فيه هو اللي اتحرك. صح. دي اللاير اللي انت اتحركت فيها. يعني ما اقدرش اقول يا براء ان كلهم حاجه واحده. اوكي؟ طيب في بعد كده عندنا ايه؟ يبقى هنا الموفمنت هنا vibrate around its position في السوليد. الليكويد هيبقى هنا slide over each other. الجاز freely moves randomly. طبعا قلنا in all directions. الفلوينج نقدر نشوف الفلوينج انه يقدر ينسكب، كان move، يعني لما تعمل flowing down يقع على الارض يقدر يتحرك بسهوله. بنلاقي ده الكلام ده في الليكويد والجاز. دي اول كومباريزن عندي. يبقى تعالوا نقول مع بعض كده يا شباب، بسرعه كده نقول مع بعض. اول كومباريزن عندنا، حد يقول لي نولج على السوليد؟ هاي density. طب بصوا يا شباب، احنا هنعمل حاجه كومباريزن ثلاثه مع بعض. حد يختار السوليد، وواحد هيقول الليكويد، والتاني يقول الجاز. سمر هتقولي ايه؟ أنا أقول السوليد. اوكي. طيب يبقى هنا سمر. عائشه هتقولي ايه؟ هاخد الليكويد. اوكي. براءه هتقول ايه؟ الجاز. اوكي ابدأي. في بس السوليد. لازم أقولهم بالترتيب ولا لا راندوملي؟ ايا كان، واللي هتقوليه هم يختاروا قصاده. Okay. It has solid has fixed shape and volume. اوكي. fixed shape and fixed volume. الليكويد. And then they have لا wait for a moment، هنعمل as a comparison. الليكويد. takes the الليكويد shape of the container. اوكي. Has definite volume. ثواني يا اياد. قولي يا عائشه. take the shape of the container and has a fixed volume. اوكي. قولي يا براء. يبقى الجاز ايه؟ الجاز takes the shape of the container and takes the volume of the container. اوكي. يبقى دي اول نولج. يبقى اول كومباريزن قلناه يبقى shape والفوليوم solid fixed shape and fixed volume. الاوبوزيت بتاعي الجاز takes the shape of the container and the volume of the container. The liquid in between takes the shape of the container و have definite or fixed volume. دي اول نولج. هي سمر. They have high density. high density. اوكي. عائشه.
liquid have a medium density. medium. ها براء. Gas has low density. low density. يبقى الدنسيتي لما نيجي نعمل الدنسيتي هنلاقيها arranged from high to low، يبقى solid liquids and gas. ودايما هنلاقي الليكويد in between. شفتوا؟ هنا high low يبقى هنا medium. اوكي ها. solids can't be compressed. cannot be compressed. okay. Liquid can, but it will be difficult. okay. Gas is easy to compress. يعني معنى كده ان انا بتكلم على الجاز هو اللي can be compressed. ليه؟ لان البارتكلز are far apart. يبقى ايه الريزن ان انا عندي السوليد ما بيقدرش يعمل compressed؟ عشان البارتكلز ايه؟ close together. عشان هم قريبين من بعض ما اقدرش اعمل compressed. لكن في الجاز particles are far apart so it can be compressed. طيب ها بعد كده Solids have a regular arrangement. regular arrangement. Liquid is still close but irregular arrangement. irregular. تمام. And gas particles are far apart from يعني each معنى other. كده يا شباب انا اقدر اقول نولوجي مهمه قوي ان في الارينجمنت السوليد والليكويد الاثنين closely baked close together. عشان لما واحد يشوف في الام سي كيو مكتوب كلمه close together ويقوم معلم لي ان هي سوليد على طول هقول له wrong. لازم تتاكد close together and regular arrangement يبقى solid close together but irregular يبقى كده بنتكلم في liquid. far apart are a gas. اوكي ها. Particles in solids can only vibrate. okay. Liquid move around because it moves in has layers. It has layers. okay has layers. okay يبقى slides over each other. In gas, particles moves in different direction. Moves Okay. free. يبقى معنى كده ايه؟ ان البارتكلز في الموفمنت يبقى هنا vibrate around its position، هنا move around or slide over each other، هنا تعتبر free moving randomly. okay. Solids can't flow. and flow. Liquid Liquid can flow. As well as gas. gas can flow. يبقى liquid and gas can flow. اوكي يبقى دي اول نولج ما عندنا. طيب تعالوا نشوف بعد كده الاكسبلينشنز اللي احنا قلناها عشان نروح لحاجه ثانيه. احنا قلنا هنشرح الديتيلز السوليد، واول ما اقول السوليد هنقدر نستغل مع بعض الليكويد والجاز. طيب جانا نقدر نقول مع بعض السوليد؟ Okay. Okay. Do I read it? Yes. Solids have the greatest density because the particles are closest together. Okay. So the first one, high density due to? Closest together. The particles are closest together. Okay. This is number one. Number two. Solids cannot flow freely like gases or liquids because the particles are strongly held in fixed positions. Okay. So cannot flow because strongly held. Okay. This is number two. Number three. Solids have a fixed shape and volume because of the strong particle attraction. A strong attraction. يبقى لما قلت هنا يا شباب fixed shape and fixed volume due to strong attraction. Okay. Number four. Solids are extremely difficult to compress because there is no real empty space between the particles. Okay, so there is no empty spaces, so it cannot be compressed. Number five. Diffusion is almost impossible in solids because the particles are too closely packed and strongly held together with no empty space for particles to move through. Okay. يبقى معنى كده diffusion, there is no diffusion because particles are close together and there is no empty spaces. Excellent. Bravo. Doctor, I have a question. Okay. When you compress a can, the one you drink, is it considered you are compressing a gas or a solid when you compress a can? Okay. هو هنا لما تعمل compressed للكانز وهي فاضية ولا بتتكلم جواها الكونتينر يعني جواها البيبسي مثلا؟ No, empty. اوكي. في الوقت ده انت ما بتعملش compressed لسبب هي واخده takes a shape. معنى كلمه compressed يعني عشان تتخيل كلامي ان انت تكون اصلا هي تكون الحاجه closely baked. الكام مش closely baked ده empty space من جوه. انت فاهم انا اقصد ايه؟ يعني say مثلا you have a pen okay or pencil يعني يكون closely baked مقفول اصلا
ده في Yeah. الوقت ده كان not be compressed، تضغط عليه ما بتضغطش. لكن الثانيه اصلا هو كان عاملها empty space to hold liquid inside، كان عاملها as a container. فهي في الوقت ده، لكن كلمه compressed يعني ايه؟ لما تاخد layer منها، layer يعني تفتح الكام وتاخد layer تقدر تضغطه بقى. No. اوكي، ده المقصود بتاعه. اوكي طيب لما نيجي مثلا نشوف as a comparison، ليلى ممكن نعمل هنا ناخد الاوبوزيت ونعمل الجاس. هنا يعني هشوف، بصي كل اللي هنا هناخد الاوبوزيت بالظبط نقول الجاز. انا قلت هنا عنده ايه؟ greatest density يبقى هنا هيبقى عنده ايه لو هتكلم على الجاز؟ هيبقى less density أو اوكي عشان البارتكلز ايه؟ they're far away from each other. اوكي اكسلنت. طيب هنا بقول cannot flow في السوليد، يبقى اقول ايه؟ في الجاز they flow easily freely. اوكي هنا strongly held هيبقى الثاني ايه؟ العكس هيبقوا ايوه زي ما weakly held. قلنا فوق they're weakly held particles. اوكي this is right. طيب لما بقول هنا السوليدز have fixed shape and fixed volume. الجاز doesn't have a fixed shape أو volume. اوكي ليه؟ هيبقى عنده هنا كان strong attraction. هناك بقى ال weak particle. Okay, weak attraction. Solids are extremely difficult to compress. الجاز is easily compressed. Okay, هنا there is no empty space. لا في الجاز بيبقى فيه empty There is space. empty space. Diffusion هنا impossible. لا في الجاز فيه diffusion زي البرفيوم. Okay, لأن البارتكلز هي هتكون إيه؟ هنا closely baked، هتكون هناك إيه؟ هناك freely لا مش Far packed. apart? Far apart. Okay, and there is There is empty space. excellent برافو. يبقى أنا كده من خلال السوليد، شوفي أنا ما فتحتش الجاز وإحنا قدرنا نقوله ليه؟ لأن إحنا قلنا هنقول السوليد الجاز will be the opposite. يبقى هيبقى عكسه بالظبط. طيب تعالوا نشوف بقى مين الليكويد اللي هو in between. حازم نقدر نقول الليكويد in between؟ حازم نقدر نقول الليكويد؟ ايوه يا استاذ. نقدر نقول الليكويد. احنا قلنا السوليد وقلنا الاوبوزيت الجاز، الليكويد in between. ايوه اوكي يعني انا قلت مثلا السوليد هنا عنده great density. الليكويد هيكون greater than مين؟ هذا greater density than اللي هو جاز. gas، يبقى اقول هنا greater density than gas. طب هو greater density than gas عشان البارتكلز still closer تمام، بس weaker than solid. طيب هنيجي نمبر 2. انا قلت هنا cannot flow freely. liquids can flow. free. can Yeah. flow. اوكي طيب قلت حاجه ثانيه ان هنا السوليد عنده fixed shape and fixed volume في الليكويد. Fixed, it's a fixed volume but takes the shape of its container. اوكي excellent برافو. طيب حاجه كمان انا قلت هنا في السوليد difficult to compress. في الليكويد برضه difficult to compress هو كمان لان البارتكلز still closer. لكن في الديفيوجن بقى can diffuse and can flow. يعني في الديفيوجن اتفضل. any type of liquids اللي هي hard to compress يعني هو بالنسبه للليكويد تعمل compress. اوكي بالنسبه للليكويد المفروض ان احنا بنقول difficult to be compressed. ليه؟ مش انا قلت في السوليد والليكويد البارتكلز الاثنين still closer؟ ايوه اصل كلمه compressed ان هو يكون ايه؟ far apart بعيد عن بعضه، وده بنشوفه فين؟ in gas. ايوه وعشان كده بقدر اعمل في الجاز compressed علشان ان هو البارتكلز are far apart. يبقى عشان كده نقدر نقول الليكويد والجاز. طيب اهو تعالوا نقرا مع بعض الليكويد والجاز. ريماس you can read. liquid. Liquids have a much greater density than gases because the particles are much closer together because of the attractive force. Liquids usually flow freely despite the forces of attraction between the particles, but
liquids are not as fluid as gas. اوكي يبقى انا كده اول حاجه liquids هنا have much greater density than gas دي اول حاجه اهو because the particles are much closer together but of attraction forces. Liquid usually flow freely. دي تاني واحده. طيب بعد كده ريماس تامر. Yes. Okay, you can complete. Liquids have fixed volume. Liquids have a fixed volume because of the increased particle attraction, but the shape is not fixed and it takes the shape of the container itself. Liquids are not readily compressed because of the lack of empty space between the particles. The natural rapid and random movement of the particles means that liquid spread of diffusion is much slower in liquids compared to gases. اوكي يبقى معنى كده ايه؟ ان احنا زي ما اتفقنا ان نقدر نقول كسمرايز سريع جدا يا شباب، لان ده المهم بالنسبه لي جدا 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 في التوبيك بتاع النهارده. شوف النولج اللي احنا اتكلمنا فيها مش كتير، عليها كميه اسئله كتير جدا وهنشوفها مع بعض. يبقى هنا لما اجي اشوف يا لوجين السوليد والليكويد والجاز، يبقى كده السوليد have a fixed shape and solid have a fixed shape volume. fixed shape and fixed volume. طيب وحاجه ثانيه cannot be Well, they can compressed be compressed. Well, they وبعدين have high density. تمام ايه And كمان they're Closely packed packed in regular. regular arrangements. تمام Well, they vibrate at fixed position and they can't flow. اوكي Doctor, اتفضل. can you just explain what's the difference between compression and diffusion? طيب compression and diffusion. compressed معنى كلمة compressed يعني ايه؟ يعني particles must to be in a smaller area. يعني ايه must to be in a smaller area؟ يعني نفترض مثلا عندك البارتكلز واخدين الاريا دي كده. فمعنى اقول كلمة compressed to be in a smaller volume، خليتها بدل الفوليوم ده وحطت مثلا فيهم البارتكلز اهو، دي كده كانت البارتكلز. قمت حاطط نفس عدد البارتكلز اهي. خلاص؟ دي كده مقصود بيها compressed، يبقى معناها ايه؟ a smaller volume. يبقى decrease the volume increasing pressure، دي كلمة compressed. فكلمة compressed يبقى انت عملت decrease the volume and increase pressure. زي بالظبط لما تضغط على بالونة، انت نافخ بالونة فتضغط عليها بايديك كده، لما تضغط عليها بتعمل ايه؟ compressed. دي عملت ايه كمان؟ increase لمين؟ وديكريز لمين؟ increase ايه؟ pressure. ايوه وديكريز decrease فوليوم، لان الفوليوم والبريشر inversely proportional. فانت عملت decrease volume. اوكي increasing pressure. علشان كده لما بتزود عن الحد اللازم will be explode، بتنفجر قدامك صح؟ اوكي دي مقصود بك ايه؟ compressed. فالكمبريس بنشوفه اكتر حاجه فين؟ في الجاس. انت شفت البالونه وانت نافخها بتضغطها بايدك. اوكي طيب بالنسبه بقى للديفيوجن، الديفيوجن عندي حاجتين وهنشرحهم دلوقتي in details. في diffusion in liquid و diffusion in a gas. Diffusion in a liquid like if you have a drop of ink and you are putting in a cup of water, you will find that the water be colored by the color of the ink. اول ما انت هتحط نقطه حبر في كوبايه ميه هتلاحظ ايه؟ The color changes. حلو اهو. The color changed by the water will be changed by the color of the ink. يعني انت بتلاقي الميه تتغير بلون الانك، مش الانك اللي بتغير بلون الميه. Yes. صح؟ عشان كده احنا بنقول diffusion is spreading out of the molecules from a region of high concentration to low concentration. يعني ايه from a region of high concentration to low concentration؟ لما انا عملت drawing للانك في الووتر، the color of the water is changed by the color of ink, not the opposite. ليه؟ high concentration is the ink, low concentration is the water. يبقى دي spreading out of the molecules. طب بيحصل فين؟ It takes place through liquid and gas. طب في الليكويد هيكون slow بيتحرك بس ببطء، والجاز will be fast. يعني مثلا هنا لما يكون عندي جاز وانا حاطط هنا 2 gas jar وسلايدز ما بين الاثنين، اول ما اشيل السلايد هلاحظ ان عمل ايه؟ diffusion. يبقى spreading out of the molecules. يبقى كلمة spreading out of the molecules دي مقصود بيها ايه؟ diffusion takes place through liquid and gas. In liquid will be
slow in gas Yes. will be fast. Will be fast. اوكي يبقى دي اول نولج يا شباب. طيب تعالوا نروح عندنا للجزء الثاني على طول اللي هو يعتبر ايه؟ الكونفرجنز اللي احنا عايزين نتكلم عليها من solid to liquid, liquid to gas, solid to gas directly. نقدر نقول ايه؟ لما اجي اشوف كده عندي البارتكلز اول نولج عندي اهو، فبلاقي عندنا هنا in a solid it changed to liquid and liquid it changed to gas. لما نمشي الدايركشن ده هيكون by heating. اوكي ايه اللي هيحصل عندي؟ solid change to liquid. طب ايه اسم البروسس changing from solid to liquid؟ melting. melting. liquid to gas freezing Evap- sorry Evaporation. evaporation or boiling. okay gas to liquid. freezing cooling. gas to liquid هعتبر نفسي ما سمعتش. Cooling. gas. Cooling. Condensation. ايوه تمام. انا اصل انا جايز ما بسمعش الحاجه الغلط ما بسمعهاش. ها condensation. تمام. بعدين liquid to gas solid freezing freezing. طيب from solid to gas or gas to solid Sublimation. directly. Stimulation. sublimation. عشان انا قلت ما بقدرش اسمع الغلط. طيب اوكي يبقى كده لما نقول from solid to liquid ها قلنا اسم البروسس ايه؟ melting. melting. liquid to gas Evaporation. evaporation. gas to liquid Condensation. liquid to solid Freezing. solid to gas directly. Sublimation. اوكي طيب ليلى again. Yes. okay from solid to liquid Melting. then liquid to gas Evaporation. gas to liquid Then condensation. liquid to solid Freezing. solid to gas directly. Sublimation. انتوا عارفين يا شباب solid to gas directly بتشوفوها فين؟ اول ما تيجي تفتح الفريزر او ديب فريزر بتشوف ايه؟ dry ice. cool انت بتشوف اول حاجه بتلاقي ايه؟ فيبر طالع قدامك صح؟ وجوه في ايه؟ ايس solid قدامك اهو. The carbon dioxide. اوكي يبقى solid to gas directly without passing with liquid يبقى دي اسمها sublimation. طيب في نولج مهمه قوي وعايزكم تقولوا لي رايكم فيها. هنا انا قلت باي هيتنج هبدا امشي الدايركشن ده. طب لو مشيت الدايركشن ده هيكون ايه؟ By cooling. طيب ممكن تركزوا معايا وتقولوا لي كده ايه اللي هيحصل؟ اول ما اتحرك باي هيتنج ايه اللي هيحصل للبارتكلز؟ move further away. اوكي اكسلنت. اوكي اكسلنت. وايه كمان؟ البارتكلز هتكون density decrease. faster. ايه كمان؟ density decreases. انا ما ردتش عشان Mister, by heating what exactly? by heating solid to be liquid or liquid to be gas. البارتكلز بتاعت السوليد عشان تبقى ليكويد او الليكويد عشان يبقى جاز البارتكلز هيحصل لها ايه؟ يعني انت كان سوليد وتحول لليكويد او ليكويد وتحول It لجاز. will be more free. البارتكلز هتكون ايوه ماشي faster will be وفارزر. separated from each other. ايوه. طب حاجه ثانيه السايز اوف بارتكلز هيحصل لها ايه؟ Increase. No, decrease. سايز اوف بارتكلز هيحصل لها ايه؟ ايه ملك؟ Decrease. ملك will not change ها yeah. ايه رايك ايه ملك؟ ها شهد رايك ايه؟ I'm not sure about it. اوكي. I don't think the size will change. the size will not change ايوه will be the same. ليه؟ ركزوا كده في حاجه مهمه قوي قوي قوي. Because it's هو- not a chemical change. عايز اوريكم حاجه تفهموها كويس قوي. بصوا كده على دي. البارتكلز لما كانت في السوليد وهتروح تبقى ليكويد والليكويد هيبقى جاز اللي بتغير ايه؟ The form only. The form. ايوه صح الديستنس between particles. لكن السايز اوف particles will be the same مش هيزيد السايز. لكن هيكون فارزر هيكون فاستر. اوكي طيب حد يقدر يقول لي باي كولينج؟ قول يا شهد. باي كولينج هيبقى ايه؟
by cooling they will be close together, ايوه يبقى closer. less collision, طيب عشان اخدهم slower بالترتيب. slower ايوه عشان ما تلخبطناش. ايه slower. slower اهو انا خدت faster يبقى slower. okay, هنا farther يبقى ايه close Closer. together, closer. والsize will be the same. the same. ايوه size of particles will be the same. يبقى ما تلخبطش ولا انسى ابدا ان size of particles will be the same، مش هيتغير في حاجه. امال اللي اتغير عندي ايه؟ ان faster وfarther او slower وcloser اوكي، لكن size of particles will be the same. طيب جميل قوي. نيجي بقى نروح عندنا هنا نشوف ال change of matter اللي انا شفته عندي هنا اهو، من solid to liquid او liquid to gas. نتفرج عليهم كده. اول حاجه عندي melting اهو. معنى what's meant by melting يعني ان انا هعمل changing from a solid to to liquid. liquid. Okay. Abdullah, can you read? Okay. When a solid is heated, its particles gain more energy and vibrate more. This Wait for a makes moment. شفتوا هنا يا شباب اول ما بقول heating البارتكلز ايه؟ gain more energy. gain energies. لان هنكتبها دلوقتي مع بعض عشان في عندنا حاجه اسمها kinetic theory. اول نولج بيجي لي في الامتحان بيقول لي هنا explain kinetic theory بيجيب عليها 4 marks. اول نولج لازم اسمعها ان البارتكلز gain ايه؟ gain energy. فاول ما البارتكل gain energy particles move faster. يبقى اول نولج نعرفها في الكاينيتيك ثيوري وهنشرحها دلوقتي ان البارتكلز gain energy دي نمبر 1. نمبر 2 particles move faster. وبعد كده هتبقى collide more rate of reaction will be faster. دي هنقولها later on دلوقتي. ها complete. And vibrate more. This makes the solid expand. At melting point, the particles vibrate so much that they break away from their positions. The solid become liquid. اوكي يعني انا دلوقتي لما انت جيت تعمل melting انت حولت ايه يا عبد الله من ايه لايه؟ Solid to liquid. اوكي يعني البروبرتيز اللي هتبقى عندي بتاعت البارتكلز هتبقى في الاخر هتتحول ايه؟ Liquid. ليكويد. يعني انت كنت هنا البارتكلز كنت بتتكلم ان هي عندها فيكسد شيب وفيكسد فوليوم كان نوت بي كومبريسد. البروبرتيز كلها بتاعت السوليد هتتحول لبروبرتيز بتاعت مين؟ Liquid. الليكويد. يعني مثلا هنا كانت vibrate around its position، هنا هتبقى بالنسبه لي تعتبر sliding over each other. هنا مثلا يعتبر عندها fixed shape and fixed volume، هنا يبقى عندها fixed volume and takes the shape of the container. يبقى خلي بالكم يا شباب لما اجي اتكلم في الميلتنج يعني changing from solid بالبروبرتيز بتاعته to liquid بالبروبرتيز الجديده اللي هيتحول ليها. طب هيحصل ايه عشان يتحول من solid to liquid؟ ان البارتكلز كانت closely held together. يعني مثلا نفترض هنا كده في attraction force. بصوا تخيلوا معايا كده في attraction force attraction force attraction force. اول ما عبد الله قال هنا قال ايه البارتكلز ايه؟ انت قلت لي هنا جين ايه؟ Gain more energy. اول ما عملت جيننج انرجي عشان تعمل broken down انا هخش بقى اكسر اللي هنا دول broken down broken down broken down عشان ان انا احولهم لايه؟ لليكويد. لان البارتكل كان strongly held in solids فبنعمل broken down عشان احولهم لليكويد. طيب الحاجه الثانيه لما تتحول لليكويد في عندنا melting point. ايه كلمه melting point دي؟ temperature at which solid began to liquidify. يعني اللي هيتحول عندها من solid to liquid بقول عليها دلوقتي ده يعتبر melting point. Okay. Mister, I have a question. Okay. What's the meaning of pure substance? اهي هي اللي بعدها على طول. دي لسه هنشرح دلوقتي حالا pure substance. كلمة pure substance إن هي contains only one materials. يعني زي مثلا بتقولي pure water يبقى only water. ودي هناخدها later on في chromatograph. يعني عشان نتأكد ان الماتيريالز دي تعتبر عندها pure or impure بنتأكد من حاجتين. chromatograph paper ودي لسه هناخدها later on. والحاجة التانية عندنا في درس النهاردة by measuring its melting and boiling point. يعني مثلا how can we know that this pure water? By measuring melting and boiling point. The melting point of pure water كام؟ 100 Celsius. دي ايه؟ 100. البويلينج Impure. بوينت. دي البويلينج. Oh yeah. الميلتنج كام؟ 0. 100. لا الميلتنج 0. melting point 0 والبويلينج بوينت 100. اوكي؟ ده بالنسبه لمين؟ للبيور ووتر. Pure water. طب in case of the water contains any impurities like seawater, water and salt,
the melting point will less than 0, like 0, دكتور -3 and 103. Yes. دكتور اتفضل. shouldn't the freezing point be at 0? freezing or melting. اه طيب المفروض عندي البيور ووتر 0 and 100. اوكي. طب لو كانت impure ايه اللي يحصل؟ الميلتنج بوينت تبقى ايه؟ decrease the normal والboiling point will increase the normal. يبقى انا لو عايز اتاكد how can we detect this pure or impure water اتاكد ازاي؟ by measuring its melting and boiling point. In case of sharp melting and boiling point, it must be pure. In case of هنا decreasing melting or increasing boiling, it will be impure. يبقى عشان اتاكد الماتيريال اللي عندي دي بيور ولا impure بتاكد ازاي؟ اعمل measuring للmelting and boiling point. لو لاحظت ان الميلتنج والبويلنج دول الاثنين عندي sharp يبقى ده كده بتكلم على pure. طب لو لقيت الميلتنج decrease والبويلنج increased يبقى كده impure. يعني يارا لو جيت اقول يا يارا مثلا عندي هنا the melting point -2 and the boiling point of water 102 كده اقدر اقول pure ولا impure؟ impure impure. ليه؟ الشرب بتاعي كام؟ because it's 100 and it increased to 102. اوكي يعني المفروض ان انا لازم عشان الاقيها شارب 0 100 يبقى كده بيور. لقيت less than 0 and more than 100 يعني كده كده اتغير. ونعرف حاجه يا شباب الامبيورتي تعمل ايه؟ decrease melting and increase boiling. اوكي يبقى دي اول نولج عندي. طيب ها بعد كده يارا complete you can read pure substance. Pure substances have a sharp and defined melting point. Should I complete like the blue one? Okay. Solids which have high melting points have stronger forces of attraction between their particles than those who have the low melting points. When a solid is heated, the particles vibrate more strongly as they gain kinetic energy and forces are weakened. اوكي يبقى معنى كده النولج دي اللي انا عايز افهمها ايه؟ ان البارتكلز when the particles gain energies هيحصل ايه؟ broken down للفورسز. يبقى دي اول نولج. طب اول ما اعمل broken down للفورسز between particles it will change into liquid. فبدل ما كانت بتعمل vibrate around its position هتبقى sliding over each other. Okay, eventually at the melting point the attractive force are too weak to hold the particles and the structure together in an ordered way and so the solid melts. طيب بعد كده بيقول ايه؟ هنا complete the particles. The particles become free to move around and lose their ordered arrangement. ثواني بقى كده. هو انا عايز اعرف حاجه. مش كان عندي هنا ان البارتكلز في السوليد تعتبر close together و regular arrangement؟ Yeah. اوكي دلوقتي انت بتقولي البارتكلز هتبقى ايه؟ Come free to move around. free to move هي كانت في الاول بتعمل ايه؟ vibrate وهي solid بقت free to move around. وبعدين وايه كمان؟ And lose their ordered arrangement. يعني بقوا ايه كده دلوقتي؟ irregular. ليه؟ انت مش حولتي من solid liquid؟ يعني انت بتقولي Yes. melting solid to liquid يبقى البروبرتيز بتاعت السوليد كلها هتتحول لايه؟ Liquid. البارتكلز كانت هنا vibrate و regular arrangement بقت بعد كده ايه؟ free to move around و lose their order arrangement يعني بقت irregular. اوكي ها complete. Energy is needed to overcome the attractive forces and give the particles increased kinetic energy of vibration. Okay. So heat is taken and form the surroundings. So melting is an endothermic process. بموضوع endothermic واكزothermic دي هناخدها later on يا شباب في الانرجيتكس. ايه موضوع الاندوثيرميك؟ heat is taken, heat absorbed. ودي هناخدها هناخدها كده later on في الانرجيتكس بس نبقى عارفين دلوقتي ان باي هيتنج الجزء ده كله يعتبر endothermic يعني heat absorbed
وبعد كده بالنسبه لما يمشي بالعكس by cooling بتكون exothermic. exothermic. This is right. يبقى دي دكتور اول نولج. نعم اتفضل. sorry to interrupt you, but you said the chemistry session will end at 7. Did you start the hydroxyl chemistry now or 7:30. 7:30? اوكي اوكي شباب، يبقى دي اول حاجه هنا melting solid to liquid. طيب لما نيجي ناخد العكس واجي اقول مثلا دلوقتي liquid to gas، يعني انا دلوقتي كان السوليد تو ليكويد عكسه بالظبط كل اللي انا قلته، هقول دلوقتي liquid to gas. طيب نشوف مع بعض. رحمه يكريت. Yes. اوكي. أبدأ من فين؟ Evaporation and boiling. On heating, practical gain kinetic energy and move faster. In evaporation and boiling, the highest kinetic energy molecules can escape from the attractive forces of the other liquid particle. The particles lose any order and become completely. Wait for a moment. اوكي. يعني هنا في الاول خالص بيقول on heating particles gain kinetic energy. يبقى انا زي ما اتفقت نولج مهمه جدا نخلي بالنا منها اللي هي ايه؟ ان احنا اول حاجه عندنا لما بقول solid to liquid or liquid to gas الاثنين يا ريماس by heating ولا by cooling؟ عشان انا احول solid to liquid او liquid to gas by heating or by cooling؟ heating. طيب تمام. يارا لما قلت دلوقتي by heating هحول solid to liquid او liquid to gas particles gain ايه؟ energy kinetic energy. اوكي. عارفه ليه بتعمل gaining kinetic energy؟ عشان تعمل ايه؟ to overcome the attractive force. يبقى في نولج مهمه كلكم تبقوا فاهمينها قوي يا شباب. انا ليه بقول particle gain energy؟ مش انت البارتكلز هنا closely held together؟ فانت عايزه تعملي overcome، عايزه تتغلبي عليها، يبقى لازم تديها amount of energy to break down the attractive force. يبقى to overcome the attractive force. يبقى دي لازم نولج كلكم تبقوا فاهمينها. طيب زي ما قلت في السوليد اتحول لليكويد، الليكويد هيتحول لجاز. يعني يا براء لما اجي اتكلم دلوقتي في البويلنج الليكويد بقى في الوقت ده بقى ايه؟ البويلنج الليكويد ليكويد بقى جاز ووتر حلو. فيبر. يعني تقدر تتكلم دلوقتي ان انت عندك البارتكلز بدل ما كنت بتقول ان هتبقى عندنا still closer but irregular هتتحول لايه؟ far apart. بدل ما كنت بقول ان عندها fixed volume وتشينج shape هتبقى عندها ايه؟ عندها both both fixed the shape of the الاثنين ايه؟ changed او indefinite shape and volume. مم. يعني هبدا اتكلم بدل البروبرتيز بتاعت الليكويد احولها لمين؟ الجاز. بس في نولج مهمه كلكم تبقوا فاهمينها ان اول حاجه لما احول من solid to liquid او liquid to gas ان البارتكلز في الاول ايه؟ gain energy. ايوه kinetic energy. الحاجه الثانيه دي عملت ايه؟ overcome the attractive force. يبقى اول نولج اسمعها منكم في اي حاجه فيها melting او boiling ايه؟ ان البارتكلز gain kinetic energy. الحاجه الثانيه نمبر 2 على طول بتعمل ايه؟ overcome اللي هو the attractive force. يبقى دي لازم ابقى فاهم الكلام ده. يبقى انا في الاول عشان احول solid liquid او liquid لجاز استخدمت الهيتنج الاول، يعني استخدمت kinetic energy عملت broken down للبونز الموجوده بدات تتحرك. بس دي اول حاجات. طيب لما نيجي نشوف الهيتنج كيرف ودي اخر حاجه هتبقى عندنا النهارده هيتنج كيرف. ايه الهيتنج كيرف؟ بصوا كده وركزوا معايا في اللي انا هقوله ده مهم معايا قوي. ليلى ممكن تقولي معايا هنا؟ ايه اللي عندي هنا؟ الاريا A B C and D and E. solid liquid gas. Okay, A solids. C liquid. E gas. okay. طيب انا عاوز اعرف نمبر B ونمبر D. B is solid liquid. Okay. D is a liquid gas. طيب ممكن تعرفي هنا ليه؟ يعني انا المفروض ان انا عندي هنا بعمل ايه؟ heating curve. heat is added ودي temperature. فبلاحظ هنا ان temperature increases then stable or fixed and then increase and stable or fixed then increased.
هنا Yes. why there is no increasing in temperature. Because it's two مع بعض, two states of matter. يعني ممكن تقوليها بشكل تاني. Because the amount of energy is required for breaking down the attractive force. يعني هو انا اقدر اقول لك على knowledge، مثلا هو كان solid and -5 بقى solid عند -4 بقى solid عند -3 -2 -1 0 0 0 وبعدين 1 2 3. طب هو ليه ثابت هنا 0 0 0؟ هو هنا كان ايه؟ solid 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 عادي. هنا بقى بتحول من ايه؟ It's the state of changing between the solid أيوة. liquid. يبقى the amount of energy is required to break down the bonds to change the state from solid to liquid. يبقى هنا فضل ثابت constant عند التمبريتشر ليه؟ لأنه هيتحول منين لفين؟ Solid liquid. يبقى لو جالي دي هنا في الامتحان اسميها ايه؟ melting. طيب شهد لما اتكلم على الثانيه اللي هنا اللي عندي في نمبر دي هقول عليها ايه؟ انت هتحولي من liquid to Boiling. gas. ايوه boiling او evaporation. تمام. طب وهنا there is no change in temperature because the amount of energy required for breaking down the bonds to change state from liquid to gas. تمام. يبقى انتوا فهمتوا يا شباب انا دلوقتي ليه انا ما اصلا عندي هنا ما زادش التمبريتشر؟ لانك هتحولها من liquid to gas. هنا boiling او evaporation. وهنا ما زادش التمبريتشر عشان عندي هنا من مين؟ من solid to liquid. دكتور اتفضل. I have a question. Okay. Why between the changing of solid to liquid is smaller than the changing from liquid to gas? يعني smaller في ايه؟ يعني في بداية عند B اللاين small than لما كانت عند ايوه من بداية A solid كانت أقل من الليكويد، هل عشان بتاخد وقت؟ انت قصدك هنا الديستنس دي ودي؟ لا في بداية A للسوليد وهنا اوكي. لان هنا المفروض ان انا في عندي حاجه solid to liquid. هو سي مثلا هنا بادئ مثلا من -5 وعايز يوصل لزيرو مثلا، لكن انت هنا عايز توصل من 0 لحد 100. يعني هنا الايس يعني مثلا لما اقول لك على حاجه الايس عشان يبدا يتكون من كام؟ من 0. من 0 نفسه بيبدا يتكون فيبقى -2 -3 -5 اريا صغيره قوي، فانت عايز توصله من -5 ل 0. لكن عشان تحول من 0 لحد 100 في البوينج عشان تحول ووتر فيبر، عشان كده دي لارج ديستانس. اوكي يبقى كده يا شباب عندي ايه؟ solid melting liquid evaporation then gas. دي الحاجات اللي عندي اهي. تمام؟ تمام.